Hello dear students, welcome to online biology classes, and let us move to the next bit of the chapter, body fluids and circulation. In this video I am going to discuss about the structure of a human heart, where it is located, what are the different chambers of heart and what are the different valves of the heart, about the cardiac cycle and the conducting system of the heart. All the three bits of the chapter are very important. So let us move to the details of structure of the human heart. Human heart is mesodermal in origin. That means it is originated from mesoderm and it is located in mediastinum. The interesting and important point is it is located in mediastinum. Here is the mediastinum. It is a part of the thoracic cavity, andre chest cavity ಒಂದು ಭಾಗ. Here it is one lung and here it is another lung. This side it is right lung and this one is left lung. In between the lungs, the heart is located in the thoracic cavity or the chest cavity. The position of the heart or the portion where the heart is located in the chest cavity is called mediastinum, and base of the heart is towards the left lung. Therefore, size of the left lung is smaller than the right lung. ಹಾರ್ಟಿನ ಬೇಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಲಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎದೆಗೂಡೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ mediastinum. Then moving to the next point, it is protected by double layered pericardium. The heart is protected by pericardium. The pericardial space between the pericardial membrane is filled with pericardial fluid. It reduces the friction between the heart walls and surrounding tissues. Covering of the heart is called pericardium. Here you can see the pericardium. ಎಪಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್, ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಐ ಆಮ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ರಿಬ್ ಕೇಜ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ the heart is located. That part is called mediastinum. Covering of the heart is called pericardium. ಈ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್ದ ಮಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್, ಒಳಗಡೆದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಮ್ ಲೇಯರ್ದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅದ. ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಡಿಗೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರದು. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಈ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ mediastinum. The covering of the heart is called pericardium. In between the pericardial layers there is a fluid called pericardial fluid and it reduces the friction between heart walls and surrounding tissues. Moving to the next one, how many chambers are present in the heart? Heart consists of, ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. Heart consists of totally 4 chambers. Upper 2 chambers are called auricles, also known as atria. Atrium is singular term, atria plural term, and 2 lower ventricles. Upper chambers of the heart are called auricles
and lower chambers of the heart are called ventricles. Here let me mark ಎರಡು ಆರಿಕಲ್ಲು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗಿದ್ದದ್ದು ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, and left auricle ಕೆಳಗಡೆಗೆ left ventricle. So upper chambers of the heart are nothing but auricles. They are 2 in number. Lower chambers of the heart are ventricles. They are also 2 in number. ಸೊ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗಿದ್ದದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಆರಿಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವಾಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ walls of the ventricle are much thicker than that of atria. atria ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆರಿಕಲ್ಲದ ವಾಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ದ ವಾಲಿಗೆ ಆರಿಕಲ್ಲದ ವಾಲ್ಸದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ pumping of the blood is carried out by only ventricles, not by the auricles. ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೊರತು ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ತಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎಟ್ರಿಯಾ. ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಆರಿಕಲ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ ಮತ್ತು ಅವು ಪಂಪ್ ಮಾಡಂಗ್ಲೇನು? ಆರಿಕಲ್ಸು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇಂಟು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಆರಿಕಲ್ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು ಬ್ಲಡ್ಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಯಾವಾಗ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ದ ಬ್ಲಡ್ ರಶಸ್ ಇಂಟು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಆರಿಕಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ thicker, auricles are having a thick wall layer as compared to the auricles. Ventricles are having a thick wall layers as compared to the auricles. Then moving to the next one, atria are separated by interatrial septum or auricular septum. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯದ and here red color. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, veins are carrying the deoxygenated blood so that it is represented by blue color. That means ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಇವು ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆರ್ separated by interatrial septum. Like that, ventricles are also separated by ventricular septum. After this one more image I am going to show. In that every part of the heart is very clearly marked. So what are the points to remember? Heart consists of 4 chambers, the 2 upper auricles and 2 lower ventricles. The wall of the ventricles is thicker as compared to the wall of atria. Atria are separated by interatrial septum and ventricles are separated by interventricular septum, so that there will be no mixing of deoxygenated and oxygenated blood. Then another important point, very important point, between right atrium and ventricle, between the atrium and ventricle there is a thick fibrous atrioventricular septum with an opening. ಈ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನಡಬರ್ಕ ಓಪನಿಂಗ್
ಆಗೋ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಹಂತ ಕೆಲವು ಥಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ, ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 muscular flaps or cusps guards the opening between right atrium and right ventricle. This one is very important point that you need to remember. Right auricle, right atrium andru onde, auricle andru onde. Right auricle and right ventricle ಮಧ್ಯ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಅಂತಂದರೆ 3, ಅದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ 3 ಕಸ್ಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್. ಇಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಇಂಟರ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಇಂಟರ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ the very enlarged image of the heart. So every part can be clearly observed in this particular image. This is right atrium or right auricle. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ right part of the heart is marked with blue color, shaded by the blue color, indicating both right atrium and right ventricle are involved in receiving and conduction or pumping of the deoxygenated blood. So this point you need to observe. Na again highlight ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. Between right atrium and right ventricle there is ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅದು 3 ಕಸ್ಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್, here it is marked with the red shade and both of them are receiving and pumping the oxygenated blood. And now look at the highlighting structure. Between left atrium and left ventricle there is a presence of mitral valve. Mitral valve is also known as bicuspid valve. ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಎರಡೇ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸು ಅಥವಾ ಕಸ್ಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ರಿ, ಅದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ 3 ಕಸ್ಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಮಧ್ಯ ಇಂಟರ್ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್, right ventricle and left ventricle madhya interventricular septum, and entire heart is covered by a protective covering called pericardium. And hope you remember the cardiac muscles are present in the heart. They are involuntary in function, responsible for the generation of the impulse for the heartbeat and conduction and pumping of the blood. So moving to next part, the tricuspid and bicuspid valves allow the flow of blood only in one direction. This is very important. Tricuspid and bicuspid valve ಎದರ ನಡಬರಕವ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. bicuspid valve is present between left auricle and left ventricle. ಈ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಆರಿಕಲ್ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅಂದರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಈ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಲೌ
the flow of the blood only in one direction, that is from atria to the ventricles. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ why this is called tricuspid valve. How many cusps or flaps? ಎಷ್ಟು ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ನಿಮಗೆ? 1, 2 and 3. That is why the valve is called tricuspid valve, where it is located between right atrium and right ventricle. Bicuspid valve, ಎರಡೇ ಎರಡು ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಪ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್, ಎರಡೇ ಕಸ್ಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಮಿಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ atrium and left ventricle. Then right ventricle has an opening to the pulmonary artery and left ventricle has an opening for aorta. These openings have semilunar valves. They prevent backflow of blood. Another interesting point of the chapter, let me show the first image of semilunar valve. Half moon shape semilunar valve. ಎರಡು ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಇಮೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಹೈಲೈಟರ್. ನಾ ಹೈಲೈಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ? ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಈ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ರಶಸ್ ಇಂಟು ಅ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ pulmonary artery. This is exceptional example of the artery. Even though it is artery, but it is carrying deoxygenated blood. ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ? ಸೊ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಈಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ನಡಬರ್ಕ ಯಾವ ವಾಲ್ವ್? ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎರಡು ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಅನದರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವೋರ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಅವೋರ್ಟಾ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ? ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ರಶಸ್ ಇಂಟು ಅವೋರ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡಬರ್ಕ right ventricle and pulmonary artery, left ventricle and aorta, here you can see the presence of semilunar valve. Tricuspid and bicuspid valves ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸು ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೋರ್ಟಾ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಟ್ರಿಯಮ್ ಆರ್ ಆರಿಕಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ಲೋ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಎರಡು ಥರದ ವಾಲ್ವ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಒಂದು ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್, ಇವಕ್ಕೆ ಎ ವಿ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ವಿ ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್. One semilunar valve is observed between right ventricle and pulmonary artery. Another semilunar valve is present between left ventricle and aorta. So the same thing here I explained. Semilunar valves
ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ಡು ಹೊಳ್ಳಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಆರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ human heart. They allow only one way flow of the blood, and reverse flow of the blood is prevented by the tricuspid and bicuspid valve, also known as AV valves, as they are present between auricle and ventricle. Then the very important bit of the chapter, conducting system of heart. ಭಾಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈ ಮಸಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು ಹಾರ್ಟದ ಮಸಲ್ ಒಳಗನೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. This kind of the heart is called myogenic heart, where impulses for the contraction of muscles and chambers is originated within the cardiac muscle itself. ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸು ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲದ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಭಾಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸಿ ಅದ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸು ಹೊಸವು ಬರ್ತಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಏನನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾರ್ಟು ಬೀಟ್ ಆಗೋಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್. ಎದರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಯದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡು ಥರದ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಸ್ cyanoatrial node. It is located in the right upper corner of right atrium. Here you can see in the image. Right auricle upper corner ಒಳಗೆ, ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ದು ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ located in the right auricle in the right upper part, it is called SAN. ಈ SAN ಏನೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ AVN. ಇನ್ನೊಂದು AVN, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡನೇದು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, AVN ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ right atrium and close to the atrioventricular septum. atrioventricular septum ಅಂದರೆ ವಾಲ್ವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಒಂದು SAN and another is AVN. AVN is called atrioventricular node. Atrio ಅಂದರೆ atrium, ventricular ಅಂದರೆ ventricles. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅದ ಅಥವಾ ವಾಲ್ವ್ ಅದ ಅದರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ AVN ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ SAN ಆ್ಯಂಡ್ AVN ಆರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಬೋತ್ ದ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಈಗ ಫ್ರಾಮ್ AVN bundle of fibers, atrioventricular bundle, or you can call it as AV bundle, passes through atrioventricular septa and divides into right and left bundle branches. ಇದಕ್ಕೆ bundle of His ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ, but here it is given as AV bundle. Let me show one more image. Yes, here it is very clear. This is cyanoatrial node. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಸೈನೋಏಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ? ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಲದ್ದು ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಎರಡನೇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? AVN, ಎಟ್ರಿಯೋವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ನೋಡ್. ಈ ಎಟ್ರಿಯೋವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈ AVNದಿಂದ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೆನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗದು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ರನ್ ಆಗೋದು ರೈಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ SAN is located in the right auricle. The second nodal tissue is AVN, located between auricle and ventricle near the atrioventricular septum. From AVN, the bundle of fibers arise. It is called bundle of His, and bundle of His further branches. One branch move towards the right part of the heart and another branch move towards the left part of the heart. They are called right bundle branch and left bundle branch. Now finally, each branch, ಅದು ರೈಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಬಹುದು, ದೇ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ವಾಲ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು minute fibers called Purkinje fibers. These fibers along with the bundles are known as bundle of His. Bundle of His ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೈನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇಲ್ಲೇ ರೂಟ್ ಗತೆ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಇವಕ್ಕೆ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ವಾಲ್. ಆರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಈ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ventricle, both right ventricle as well as left ventricle. What are the structures of conducting system of the heart? One is SAN, second one is AVN, third one is bundle of His. Bundle of His ಇಂದ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತಾವ, right bundle branch and left bundle branch. Both the branches produce minute fibers called Purkinje fibers. ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ?
ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗಿನಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ rhythmic heart beat, rhythmic contraction and relaxation of heart chambers. ಎರಡು ಆರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡೂ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎರಡೂ ಆರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. ರಿದಮಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೆಸೇಜು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ದೇ ಆರ್ SAN, AVN, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹೇಸ್, ರೈಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ one complete structure to show all the parts of conducting system. The first one is SAN, sinoatrial node, located in the right auricle at right upper part. Second one is AVN, atrioventricular nodal region ಒಳಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದರಿಂದ ಬರೋ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸಿಗೆ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. that bundle of his, one fiber is running towards the right side, it is representing right bundle branch. One runs towards the left side, it is representing left bundle branch. Finally, both right and left bundle branches, they produce the minute fibers known as Purkinje fibers. Remember, the Purkinje fibers are present only in the wall of ventricles. Ventricular contraction ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, so that it pushes the blood into blood vessels. Now moving to the another part, nodal tissues generate action potential without any external stimuli, that is, they are auto-excitable. Nodal tissue ಯಾವುದದ? SAN and AVN. But main nodal tissue is SAN only. ಇದೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು it generates the action potential without external stimuli. ನೀವು ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ದು ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಆಟೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಬಲ್. SAN initiates and maintains contraction of heart by generating action potential around 70 to 75 per minute. Therefore, it is called pacemaker. ಇದರೊಳಗೆ ಮೇನ್ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ SAN. ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ? SAN ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್. ಅದು ಎಷ್ಟು? ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ 70ರಿಂದ 75. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎವರೇಜ್ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು 72 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಗೆ ಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್, ಈ ಸೌಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ವಿದೌಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ? SAN ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹೆನ್ಸ್ SAN ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್. ಅದಕ್ಕೆ SANಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ SAN ಈಸ್ sinoatrial node. It is known as pacemaker because it initiates and maintains
contraction of a heart by generating the action potential around 70 to 75 per minute. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಇಷ್ಟರ ಒಳಗೇನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಎವ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು 72. ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಏನು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿದೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. Hence the SAN is called pacemaker. Here is one more image just to show how that action potential or impulse is generated for the contraction of heart chambers. And here is one GIF file. There you can see how this process is carried over. Just have a look on that particular image. This is SAN. Yes, it has given the impulse, action potential is generated. Now it is received by AV node. From the AV node, the impulse is carried to the bundle of His. It branches, one towards the right side and one towards the left side. Finally, from branches, the impulse is received by Purkinje fibers. So like this, the impulses or the action potential is generated by the SAN. It is received by the AVN, then it passes to the bundle of His, then that impulse is carried by the right bundle branch and left bundle branch, then finally it is carried further by the Purkinje fibers, which are located in the inner wall of, which are located only in the wall of ventricles. So these are the structures of conducting system of the heart, where SAN generates impulses or action potential for the contraction of heart chambers rhythmically on an average 70 to 75 per minute. What is another name of the SAN? SAN is also known as pacemaker. So moving to the next one. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಏನಿದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್? ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಆರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. 4 ಚೇಂಬರ್ಗಳವ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ, 2 ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಅವ, 2 ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅವ. ಸೊ ಆರಿಕಲ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 2 ಚೇಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, 2 ಚೇಂಬರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡು, ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ phases of cardiac cycle. The cardiac cycle is studied with reference to 3 phases: joint diastole, atrial systole and ventricular systole. Before moving to the explanation of this particular part, diastole andre relaxed condition anta artha, systole ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಹಾರ್ಟದ ಚೇಂಬರ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೇನೆ ಇರ್ತಾವ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಟೀನಮ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅದ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್, ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಆರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನೌ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. 4 ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ,
Blood from pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle respectively through left and right atria. Semilunar valves are closed at this stage. So let me take the image. Joint diastole ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಆಗ್ತದೆ? ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲದ? Tricuspid valve is between right auricle and right ventricle. Bicuspid valve is between left auricle and left ventricle. ಇವು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಬರ್ಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಆರಿಕಲ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ? ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್, ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ರಶ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಅದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ all the four chambers of the heart will be in the relaxed condition or relaxed state. This is due to position of the heart in the human body. The tricuspid and bicuspid valves are partially opened, very minute opening irtada, so that blood from the auricles is slowly added to the ventricles. Both right auricle and left auricle are receiving the blood from blood vessels. But point to be noted, ಏನಿಲ್ಲೇ semilunar valves are closed. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಯಾವಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ? ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ಯಾಕೆ? ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಶಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಗ್ದಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಟ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಆದಾಗ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಆಗ್ತದ? SAN generates an action potential. As a result, both the atria contract. This is called atrial systole. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಳ ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ, ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಯಾನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎರಡೂ ಆರಿಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್, ಪೂರ್ತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. That increases the flow of blood into ventricles by 30%. ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ನಾಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎರಡೂ ವಾಲ್ವ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇದ್ದು, ಭಾಳ ಓಪನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ಡು ಅಗ್ದಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ complete opening of tricuspid and bicuspid valve. Blood from the auricles now it flows into ventricle and the flow of the blood is increased by 30%. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗಳು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತವ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ದ SAN generates action potential. Both the auricles contract at a time. This is called atrial systole. The atrial systole results in complete opening of tricuspid and bicuspid valve so that the blood flow increases by 30% and ventricles will be filled with the blood. ಈಗ ಆರಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಆರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ? ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಗೆ. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು?
ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತವ್ರಿಕಲ್ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಈಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಅದನ್ನು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಲಂಗಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಲೇಷನ್. ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದದ. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ventricles have to undergo contraction, that is nothing but they have to enter into the systolic condition. Action potential already ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಸ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದದ, ಎಟ್ರಿಯಲ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೈಡ್. ಆರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ, AVN, ಯಾವುದು ಎಟ್ರಿಯೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ನೋಡ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್. ಪರ್ಕಿಂಜೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ರಿಯಾ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರಿಕಲ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತದ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾವ. ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ heart chambers is very rhythmic and it is controlled entirely by SAN. The action potential generated by the SAN, it controls rhythmic contraction and relaxation of the heart chambers, and hence SAN is called pacemaker. It generates around 70 to 75 action potential per minute or impulses per minute. And here is the image. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬ್ಲಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ರಶ್ ಆಗ್ತದ, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅವೋರ್ಟಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ನೌ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್, ಅಂದರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ventricular systole increases the ventricular pressure, causing, this one is important, closing of tricuspid and bicuspid valves due to attempted back flow of the blood into atria. ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ, ಎರಡೂ ಡೋರ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಯಾವುದು ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. Again here it is mentioned, semilunar valves open so that deoxygenated blood enters the pulmonary artery from right ventricle and oxygenated blood enters the aorta from left ventricle. The same I explained here. Right auricle ventricle ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಈ ಕಡೆ
ಅವೋರ್ಟಾಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತದ. ಅವೋರ್ಟಾದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟರಿಗಳು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ arteriole, and arteriole finally branches into capillary, and through the capillary the blood is supplied to all the body cells. Then ventricles ಯಾವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? Now after contraction ventricles undergo relaxation, that is ventricular diastole, and ventricular pressure falls. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾವ. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದವು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಟ್ರಿಯಾ. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆರಿಕಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಟು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿದಮಿಕಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ನಿಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಆರಿಕಲ್ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದೇ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ involuntary in function and they are cardiac muscles. So last explanation of today's video, ventricles and atria again undergo joint diastole and cardiac cycle is repeated. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 0.8 seconds. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ 4 ಚೇಂಬರ್ಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 0.8 seconds. 1 heart beat represents 1 cardiac cycle. Lub dub. ಸೊ 1 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ 1 ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ? 1 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎವರೇಜ್ 70 ರಿಂದ 75 ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 72. 1 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ನಡಿಬೇಕು. 1 ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟದ? 0.8 seconds. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಎರಡೂ ಸೌಂಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೇ 1 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ 1 ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 1 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಎವ್ರೇಜ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಈಸ್ 72 ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ದೆನ್ ಇದು 0.8 seconds ಯಾಕೆ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 1 ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ 0.8 seconds. ದೆನ್ ವೈ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 0.4 seconds. 4 ಚೇಂಬರ್ಗಳು. ಎಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಆರಿಕಲ್ಸು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 0.1 seconds. ಅಷ್ಟರಾಗ ಆರಿಕಲ್ನಾಗಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದ? ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಗೆ.
Then ventricular systole 0.3 seconds. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಆರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸು, ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ 0.3 seconds. 0.4 ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್, 0.1 auricular systole or atrial systole, 0.3 ventricular systole. So complete time taken will be 0.8 seconds for the completion of one cardiac cycle. So this is about the conduction system of the heart, parts of human heart and cardiac cycle. The remaining bits of the topic I will continue in the next video. Hope explained part is clear for you. Thank you.